اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں سورہ الحج میں چند آیت ہے بہت عظیم۔ یہاں پہ تمام انسانوں سے اللہ تعالی بہترین انداز میں ایک خطاب یہاں پہ خطاب ہو رہا ہے تمام انسانوں سے۔ یعنی پس منظر میں ذہن میں یہ رکھیے کہ بعض مقامات پہ یہ بھی آیا ہے قرآن مجید میں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیسے دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا، کیسے ہم اٹھایا جائے گا ہمیں، جب کہ ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، ہماری ہڈی ختم بالکل ہو جائے گی، کیسے ممکن ہے یہ اٹھایا جائے گا۔ وہ تعجب کرتے ہیں۔ بعض مقامات پہ یہ آتا ہے یقولون، وہ کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ہماری ہڈی ختم ہو جائے گی، سڑ گل کے ختم ہو جائیں گے، ائنا لمبعوثون، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اسی کا پس منظر یہی رکھیے، اسی کا یہاں پہ نقشہ ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگوں کیا تمہیں اس بات میں شک ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تم شک کرتے ہو؟ چلو ہم تمہیں ایک مثال سے سمجھا دے رہے ہیں، ذرا غور کرو اس میں۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی ہی سے بنایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو ہماری غذا آ رہی ہے، جو ہماری خوراک ہے، گوشت ہے، سبزی ہے، اناج ہے، جو ہم زمین سے، ساری تو زمین ہی سے آ رہی ہے۔ جو ہم کھا رہے ہیں، ہماری جو یہ خوراک ہے، جو ہمارے جسم میں منی بنتی ہے، کہاں سے؟ اسی زمین سے ہم چیز کھاتے ہیں تو اسی سے بنتی ہے نا جسموں میں یہ جو منی۔ اب ایک اسٹیج میں یعنی ہر مرحلہ جو آتا ہے اس پہ آپ غور کریے اس آیت پہ۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، تو سوچو ہم نے تمہیں پہلی بار مٹی ہی سے بنایا ہے، ثم من نطفۃ، پھر وہ نطفے کی شکل میں بنا، ثم من علقۃ، پھر وہ علقہ کی شکل میں ہوا، یعنی ماں کے رحموں میں جو علقہ کی شکل میں ایک جوک کی طرح ہو جا کے اس دیوار میں، اس اندر تھیلی میں جوک کی طرح چمٹا ہوا ہوتا ہے علقہ کی شکل میں، ثم من مضغۃ، پھر وہ جو لوتھڑا ہوتا ہے، من علقہ جو لوتھڑا ہوتا ہے، اب اس میں ثم من مضغۃ، پھر وہ لوتھڑا جو ہے گوشت کی شکل میں یعنی بوٹی کی شکل میں ہو جاتا ہے، جس کو بوٹی ہم کہتے ہیں، وہ بوٹیوں کی شکل میں ہو جاتا ہے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، ابھی اس میں نشانات نہیں تھے، اب پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے ہاتھ نکلے گا، یہاں سے پیر کی جگہ، یہاں سے پیر نکلے گا، لنبین لکم، تاکہ ہم یہ واضح کریں، تم پہ کھول کھول کے بتا رہے ہیں کہ تم کو شک ہے اٹھنے پہ، تو ایسے ہم تمہیں اپنے اس مرحلے کو یاد کرو، اسٹیج بائی اسٹیج کو یاد کرو کہ ہم کیسے بنا رہے ہیں، لنبین لکم، تاکہ تم پہ کھول دیا جائے، کھول کے ہر بات بتا دی جائے، واضح رہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اس کو ہم ایک مقرر وقت تک کے لیے ماں کے ارحام میں رہنے دیتے ہیں، لڑکی ہے، لڑکا ہے، بد ہے، نیک ہے، شکل صورت اچھی ہے، کیسی ہے، وہ ہمارا اختیار ہے، ہم اسے ایک وقت تک اس میں رہنے دیتے ہیں اس کو۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ایک بچے کی صورت میں ہم تمہیں نکال لاتے ہیں، تم چھوٹے سے بچے ہوتے ہم نکال لیتے ہیں۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ایک قوت کو پہنچتے ہو، جوانی کو پہنچتے ہو۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى،
फिर कुछ को हम पहले ही वफात दे देते हैं, इंतकाल हो जाता है, मर के हमारे पास आ जाते हैं। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र लिकैलन यालमा मिन बादे इल्मी शयअन वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र, और कोई को हम किसी किसी को ज़ईफ़ी की हालत में पहुंचा देते हैं, यानी ज़हनी सलाहियत खत्म हो जाती है, बुढ़ापा जब आता है ये सूरत हो जाती है कि हम लोग देखते हैं कि जब वो बुढ़ापा आता है, ज़हनी सलाहियत कमज़ोरी, 100 साल उम्र हो गई, 90 साल हो गई। यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे कुछ को हम पहले ही वफात दे देते हैं और कुछ को यानी ज़ईफ़ी की उम्र बुढ़ापे में पहुंचा देते हैं। लिकैला यालमा मिन बादे इल्मिन शयआ, वो सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं जानता। यानी एक वक्त आता है इंसान इतना ज़ईफ़ हो जाता है, बुढ़ापा जब आता है तो लोग कहते हैं कि बच्चों वाली हरकत करते हैं, बच्चों वाली बात करते हैं, याददाश्त चली गई है, ज़हनी सलाहियत चली गई है, उल्टी सीधी हरकत, उल्टी सीधी बात करते हैं। अब स्टेज बाई स्टेज ये चीज़ रखिए अपने जहन में। और एक दूसरी जगह पे इसी का आया है कि वहां बोटी की शक्ल बनाते हैं। अब एक दूसरी जगह पे आया फखलकनल मुज़गता, फिर उस बोटी जो होती है वो बोटियों में हड्डियां हम बनाते हैं। फखलकनल मुज़गतल इज़ामा, फिर उस बोटियों में यानी हम हड्डी बनाते हैं। फकसौनल इज़ामा लहमा, फिर उस हड्डियों में हम गोश्त पहनाते हैं, गोश्त चढ़ा देते हैं। सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखिर, फिर एक दूसरी ही तख्लीक में हम उसे तैयार करते हैं। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बड़ा ही बरकत बाबरकत है वो रब, वो अल्लाह जो सब बेहतरीन कारीगरों से बेहतरीन कारीगरी है उसके पास, सब कारीगरों से बेहतर है। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, फिर तुम लाजिमन तुमको मौत आएगी, तुम मरोगे। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़यामत तुबसून, फिर लाजिमन तुमको क़यामत के रोज दोबारा उठाया जाएगा। लाओ अब अमाल हिसाब किताब। अब ये स्टेज बाई स्टेज जरा हम इस पे गौर करें। वाकया यही आज हमें मालूम हुआ है 20 साल 10 साल 30 साल पहले कि ये माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है, एक्सरे क्या है, सीटी स्कैन क्या है, इसके जरिए इंसान के अंदर की चीज़ पता करते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। 1450 साल गालिबन 1447 साल पहले कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये बता दिया। वाकया है कि इंसान गौर करे तो दिमाग सन्न रह जाता है, फिर वो सही उसको रहनुमाई मिलती है। हमें आज मालूम हुआ है ये सारी चीज़, ये जो मरहला इंसान का जिसमें एक एक करके अल्लाह ताला जैसे जैसे बनाते हैं इंसान को, जब ये तख्लीक हो जाती है, यहाँ पे जो दिया है कि सुम्मा मिन नुत्फा सुम्मा मिन अलका सुम्मा मिन मुज़गत, ये 3 मरहला होता है। 40 दिन 40 दिन 40 दिन। हदीस में आता है हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब ये 120 दिन 4 महीना हो जाता है तो हैवान इंसान नुमा हैवान होता है, तब वो फरिश्ता वो रूह ला के वो डाल दी जाती है, फरिश्ता ला के रूह डालता है। जो हम लोगों ने एक दूसरे मकाम पे आता है, अल्लाह ताला ने हमसे अहद लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, हम लोग ये इकरार किए थे। जब अल्लाह ताला ने पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, हमने कहा कालू बला, क्यों नहीं, बेशक। तो रूह हमारी सुला दी गई थी, वो रूह ला के फरिश्ता जब 4 महीना हो जाता है तब इसके अंदर ये जब रूह पड़ती है तब अब ये इंसान हो जाता है, शऊर आ जाता है, रूह फूकी जाती है। बहुत अहम आयत है सब, अगर इंसान गौर करे तो बहुत रहनुमाई मिलेगी कुरान में। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।